Les chrétiens de langue araméenne qui vivaient dans l'Empire ottoman aux confins de la Turquie, de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie d'aujourd'hui étaient des centaines de milliers, disséminés parmi les Arméniens et les Kurdes. Ils se concentraient particulièrement dans les montagnes du Hakkari et dans la région du Tourabdin. Porteurs des plus anciennes traditions du christianisme, ils seront éliminés du territoire turc au XXe siècle. Et cette disparition sera passée sous silence jusqu'à ces dernières années. Le génocide assyro-chaldéen a eu lieu en 1915. Les causes lointaines remontent à avant 1915. Nous avons assisté à un durcissement de l'Empire ottoman en raison de ces pertes territoriales successives qui l'ont raidi et ont entraîné le pays dans une politique de pan-turquisme, de pan-touranisme et de pan-islamisme. Et cette nouvelle politique s'est traduite en 1915 par une répression féroce contre les populations arméniennes, assyro-chaldéennes et grecques, parce que l'Empire, de plus en plus défait et perdant des territoires, il s'est orienté vers la partie orientale de son empire, à savoir l'Anatolie orientale. Oui. Or, dans cette Anatolie orientale, vivaient des populations qui, à ses yeux, étaient un obstacle à son expansion territoriale et à son nationalisme exclusif. عايشين بدول اوروبا لازم مش معينا قولوا دو صيفو هانو هو شهر بين دبا زاري دي بارتو كلب عبر تركيا لوحي دوريفي موقع مش معينا هكي قولينا ببروكسل كتيو يارشكايتو دوريفي تركيا لازم تدعو سينو حشو وعمو مكتب زبنيدا واحنا انا بني نجي دونان جديد عند اختيلي بوسيفو لازم كل دكتور كل زبنو مامتينا لوبو لو قتلانو موخا كوطلبينا منخو ومدد كيت على بيخو اعمينا عم حذوذي مشمعينا قولينا عم حذوذي السودي لقميتي السودي لقميتي السودي لقميتي السودي لقميتي السودي لقميتي السودي لقميتي صبري هاتي مع الاخلق ايوه قادش وصدر قوما ودبر ما نروي خون دبزينو الكالنت اللوحش دون بدني شموعي بريخي بيشاتو دنالفو وتشعمو تمونيتشي ليعيتو سرييتو لي سنادوس قادشتو ولا قرار كل شاتو دميسم دخرونو لسهدي دي شاتو تألفو وتشعمو حمشحصر
بساعات بذر بتشعيشنا لا تمينا كلنا هركي دمذكرينا السهذيذا دبيشاتايو بقريا وثي طور عبدين وبكولا أتحمو دبيث نهرين دهاون السهذي المشيحو كوما ذكرينا أبابونا إذن نحن إذن أحوث إذن دلو سبب محلقي لنا راوثو محلقي لقبوني وقتيلي موخا بساعاته كوما ذكريناني خد كومر أكثو قاديشو هنسي دمذكريلا قميا لوثو طالوه أوثي علينا برحمة كو مشكرينا الكلخو ميدكوذي قاريوي راحوقي آثوتو لركي دعم حذوذي مذكرينا أشهد إذن نعموثي فاد بكري ثوب أربو عمري شوعت منيشني كوثل بولي جدي دق بوخيو دق مشالو ألا نحو نيذي بس نعيمو وينو لكفو همينو لو زبنو راحوكو ميكم ترتيشني شامعنو اتشيثو جدي بحذو ايمو بالمانيا محكي لالي تريما نحو جدي هي بتور عبدين بكريثو داربو بوسي فوق طيليو وعدكم مدنو فنو يدي جدي ألانا حنونك بوخيو تقتيليو لو بس ايمي وبابي وعامو ذكريثو كولي إنا قد قمنطيو بحث البوليد ميتانطيو وسيفو كميو لو مشغولي تلا مدوناني ومد داثي بقرعينا مد رابوا تعايو لو مامتيتو ما مقدوثي بيديخو بس كبوخانو بلا اللي روحيه كيفاث أثيليو مكريثود مولدنو ما أربو وبنشني هيكوت كزينو كما كرخنا مروحي مينا قد نافقنا لقادنو دعانو لكريثاي نقلهريتو بس كيفاث كوبولي حيلو بترقو ميذي ليكوت كزينو بسنضيديو غالب وصيتو لشاني أواري ديذي بكريثاثن كيت أسباب غلب مشحل في تم أثرنا ميت شيثو دو سيفو حذو مني هينا قد عايشنو نعيمو أزينو أموم الفونيدي دكريثو الدكثو الأدابازر أدابازر غلب رحكتوا مكريثو دمولتنا أزينو عايشنو شاتو تامو إنا قد ماطينو أنو شي دي ولاي كل شامعي ودقدوثي حا قاور صابري لا تيميو الحضور دي ذي بس أمدد حصل لي حانا عي مختوثية بس مشيحوي بحياتي الحسيولن فايشنو شادو تامو كميو توخ كمحوينا لخ أقوري جدونخ دوعا مثخو كزيوينو كمفقيو قرمي كمحوانو ليا قورثي ونو نعيمو لوفو همينو قايو لوفو همينو قايلك محوالي نوشت كتنسا بس هنا قد يارونو فهمنو وعامد كتو تامو وعامو مشيحويو كولي قطيولن موقع القدريو محوانو لي نوشي دقعو ياشو حما أسبابي دم أثرنا موسيفو هانويو
لشان لي تحتي ذي دو سيفو دو قتلو مايرو تايم قبل دو عاميذا دو عامو ثروي سريو دمشي حوي لكنو غالب كتوين السوبي أزينو شامعنو أتشي أو ثثي وهركي كتلي إشمت صوروتو بس كتلي بموات دلاقينو بألمانيا بسويد بفرنسا بهولندا مدلي كولاي هاني محكلة لي أجدو نثي وهندثي أيدر بوقتيلي بنعمو ثي من صعبوثو عايشي غالب مأثنو ميتشعيثو دوزلام سوانو إنا قد محكلة لي وحنو أيدر بوقتيل من صعبوثو قرشي بحياثي كتلي كورو لي تشعيثاثي كم جاهدنا بحايذي بفلحوني ذي نفكنا مورو توينو كولثي مولدنا بيقريثة كفرو يا ليتو هباب دبابي قاشوي هي عمشتو قاشحر دي قريثو مصرين يقتل أشعو هنا قاي بابي نعيموي عمري شيث شنوي هي دمانو أنا دايما لو كمتن بحث غير مي روحية بيشاتو دانا الفجام وحمشاصر لو بس أنا رمي قتيلي قتيلي أنا رمي أسيريوي أكلدوي أوثوروي يعني بوحدو داو دي عثمانية أمشي حي كل قتيلي بس هولودو إنا قد كتينا بتركيا نوشو لو مجري واد منطقة بحث دو سيفو وهي بتركيا والسبب دتري هي هانويو ميكم بكموشني نافق لك ثوو بوليشونو سويدويو بيسويت يومو كحوزينو كثيليو كثو بو بوست لو بيتو فتح لي كاليو كثويدي كيتو قانيو سيموكو كالكثيو أعلى كثيو صبريات مان هاتكم دقلت هاتلك ذاتو مكتب زبنو احنا بوا فريضان بتركيا مشي حوية لقطيل هاني الدول الإمبريالية فرنسايو وإنجليزيو ألمانيايو تكبري فولغي تركيا هانك يوك تهمي لنوخا بتركيا تعطايا مقابل دمشي حوية ليتو هات مني سباتات كتلوخ ومحيلة ألوك ثويذي إلى بوك ثويذي كتو كثيو لو أنر منوي وعامو ثروي سريو يستقتل بتركيا بثر متفكر لي باشيو لي تعلي ماو وتركو يدم شاضر لي كمرو مني سباتات مني ذحتو كتلوخ هاو تفكلي لي زتر تموزدنو إي ذحتي ذي هانو سبب داتريمي. La question des Assyro-Chaldéens est au cœur du concept de génocide, puisque l'instigateur du terme, celui qui a forgé ce terme, c'est un juriste polonais, Raphaël Lemkin, dans les années 30, dans ses textes sur les peuples qui ont souffert de massacres généraux dans l'histoire, il cite en effet les chrétiens assyriens. Or, les Nations Unies ont adopté une convention dans laquelle il est dit que le génocide est un crime contre l'humanité parce qu'il s'agit d'éliminer une communauté pour le simple fait qu'elle est différente. Et l'article 2 de cette convention donne quelques éléments. Ces éléments s'appliquent parfaitement à la situation tragique des Assyro-Chaldéens en 1915. D'abord, il est dit que le génocide, il s'agit de meurtre de membres d'un groupe. Le meurtre, bien entendu, un meurtre physique, mais de membres, pas forcément toute la communauté.
Un deuxième élément, il s'agit d'atteinte physique et mentale à un groupe. Et là, on s'aperçoit que le génocide qui contient un élément physique va bien au-delà du physique. Le génocide n'est pas seulement une élimination physique directe d'une communauté. Il est également une élimination d'éléments d'ordre mental. En novembre 1914, l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie contre la France, l'Angleterre et la Russie. Très vite, l'islam est instrumentalisé et mis au service de l'idéologie nationaliste du gouvernement jeune turc. Le djihad est proclamé par les plus hauts dignitaires. Sur le front Est, les troupes turques affrontent les Russes dans des régions où vivent de nombreux chrétiens, en majorité arméniens. Ces populations avaient déjà subi des massacres dans les décennies précédentes. Mais cette fois-ci, sous l'influence du comité Union et Progrès, le pouvoir ottoman aspire à l'homogénéité ethnique. Il entreprend l'extermination des Arméniens en prétendant qu'ils se seraient alliés aux Russes. Pour accomplir cette tâche, il se fait aider par les Kurdes et utilise l'islam pour justifier ses crimes. Quand éclate la Première Guerre mondiale en Europe, les Russes occupent la province iranienne d'Azerbaïdjan. Cette province est peuplée de musulmans et d'une forte minorité arménienne et d'une forte minorité assyro-chaldéenne autour de la ville d'Ourmia, à l'ouest du lac d'Ourmia, le long de la frontière qui sépare l'Iran de l'Empire ottoman, et de l'autre côté de la frontière vivent les tribus assyriennes du Hakkari ottoman. Alors toute la région est en pleine agitation ou en pleine effervescence, puisque les Kurdes commencent à se manifester sur le bord de la frontière et franchissent la frontière en un certain nombre de raids qui sont déjà repoussés par les Russes, qui sollicitent en même temps l'aide des Assyro-Chaldéens qui forment ou une sorte de petit bataillon à la tête duquel se trouve Ara-Pétros, et que les Arméniens interviennent sous la direction du général Andranik. Les Russes distribuent des armes, à gauche et à droite, d'ailleurs un peu à tout le monde, et les batailles entre Kurdes et Russes ont lieu même autour d'Ourmia, à une dizaine de kilomètres, avant que les Ottomans soient réellement entrés dans la guerre. Et les Assyro-Chaldéens prennent position, franchement position, pour les Russes. En dépit de leur victoire à Sarikamish, les Russes évacuent le territoire d'Ourmia au début du mois de janvier 1915. L'armée ottomane entre donc immédiatement après leur départ dans la ville d'Ourmia. Les chrétiens qui le peuvent se réfugient dans les missions lazaristes et presbytériennes d'Ourmia. Les autres, sur le chemin des armées ottomanes, sont violemment ou sauvagement massacrés par les commandos qui sont à l'avant de l'armée ottomane et qui relèvent des organisations spéciales mises en place par Enver Pacha et Talat Pacha. Dans le village de Golpachan, des Kurdes ou peut-être des Iraniens massacrent d'une manière extrêmement violente les hommes qui sont restés et emmènent les femmes en captivité ou les jeunes filles. Et par ailleurs, dans la vallée de Salmas, à Dilman, qui est le chef-lieu de la région, le Vali de Van Jevdet Pacha demande aux Iraniens de livrer tous les chrétiens qu'ils ont protégés jusque-là et les exécute d'une manière extrêmement sauvage en précipitant leurs cadavres dans des puits ou dans des tranchées qu'il leur a fait creuser. Des milliers de chrétiens avaient péri de faim, de froid et de maladie en janvier 1915 lors de l'exode de 25 000 personnes vers le Caucase russe. Plus de 10 000 Assyro-Chaldéens
meurent sous les coups des Turcs, des Kurdes et des Persans dans la région d'Ourmia et de Salamas entre janvier et mai 1915. Les femmes et les jeunes filles qui ne sont pas tuées seront systématiquement violées et converties de force. Les Ottomans évacuent le territoire iranien en mai 1915, au moment où Marchimoun, le patriarche à la tête des tribus assyriennes du Hakkari, rentre dans la guerre officiellement aux côtés des Russes. Il a hésité extrêmement longtemps avant de prendre cette décision. Il le fait parce que les Ottomans mènent des expéditions extrêmement dures contre les chrétiens de Gavar et contre les Arméniens. Les 100 000 Assyriens qui vivent dans les montagnes du Hakkari sont contraints d'abandonner leur territoire pour échapper au massacre. Des dizaines de milliers périssent durant l'été et l'automne 1915, alors qu'ils fuient dans des conditions effroyables pour rejoindre les troupes russes en Iran. Sur le chemin de l'Exode, la moitié de la population est morte tuée, ou elle est morte de faim, de soif, de maladie. On voit ces Assyriens appartenant à des tribus comme les Trouma, les Djulo, les Tiari, en haillons, presque exténués. Une fois arrivés à Bashkala, à Salamas, à Khoy, et quand ils sont arrivés dans cette région, plusieurs personnes les ont accueillis, parmi eux des missionnaires et des compatriotes, des membres de leur communauté. Mais en 1917, les Russes sortent de la guerre. Le chef kurde Simko assassine le patriarche assyrien Marchimoun en mars 1918 dans la vallée de Salmas. Peu après, les bataillons assyriens et arméniens parviennent à repousser les Ottomans à plusieurs reprises, jusqu'au moment où les Anglais, en juillet 1918, leur demandent de venir les rejoindre du côté de la ville de Hamadan, laissant les populations chrétiennes sans défense face aux armées ottomanes. Le 31 juillet 1918, les armées ottomanes sont tout près d'Ourmia. Dans la nuit, Sourma, la sœur du patriarche assassiné, donne le signal du départ vers le sud pour rejoindre les Anglais, de même qu'en janvier 1915, un grand nombre de chrétiens étaient partis rejoindre les Russes au Caucase. Dans la journée du 31 juillet, l'avant-garde de l'armée ottomane commence les massacres dans les missions et dans la ville d'Ourmia des chrétiens qui sont restés et qui n'ont pu se réfugier dans les familles musulmanes. Monseigneur Zontag, délégué apostolique en Iran et à la tête de la mission lazariste, est l'une des premières personnes assassinées par des musulmans. Les Assyro-Chaldéens se retrouvent seuls dans la région du lac d'Ourmia. Impuissants, ils sont écrasés puis massacrés par les Turcs et les Kurdes. Les survivants se dispersent de la Russie jusqu'à l'Irak et disparaissent à jamais de leurs terres ancestrales. En mai 1919, alors que la guerre est terminée et qu'il n'y a plus d'Ottomans sur le territoire iranien, la population locale se retourne contre les chrétiens survivants lors d'un nouveau massacre qui oblige ces chrétiens à quitter la région d'une manière presque définitive. Au total, entre 1914 et 1919, plus de 100 000 Assyro-Chaldéens vont mourir au Hakkari et en Iran. Et ce bilan ne prend pas en compte les très nombreuses victimes arméniennes. صهد
Plus à l'ouest, à l'intérieur de l'Empire ottoman, une purification ethnique de grande ampleur a été exécutée méthodiquement à partir de 1915. Quelques chefs kurdes ou turcs tentèrent de s'y opposer localement, mais souvent sans succès. On a longtemps dit que seuls les Arméniens avaient été touchés par ce génocide. Pourtant, un exemple nous montre qu'il n'en est rien. Loin des zones de combat entre Russes et Ottomans, et donc de tout enjeu militaire, la région de Diyarbakir est l'un des multiples gouvernorats à forte population non musulmane. La majorité des chrétiens n'y sont pas arméniens, mais chaldéens et surtout syriaques. Ils n'ont aucune activité politique et vivent paisiblement autour des villes de Mardin et Midyat, dans le Tour Abdin, la montagne des adorateurs de Dieu. Je me suis intéressé au vilayet de Diyarbakir parce que tout simplement au niveau administratif, les zones de peuplement syriaque étaient comprises dans le vilayet de Diyarbakir. Et ce vilayet était une mosaïque de confessions, et notamment de confessions chrétiennes. La grande majorité était des Syriaques, donc soit catholiques les Chaldéens ou orthodoxes les Syriaques orthodoxes. Et aussi, dans le nord de ce vilayet, des populations d'origine arménienne, notamment à Diyarbakir. Il est intéressant à mon avis de constater qu'il y a une montée en puissance des massacres à partir de 1880-1885, et notamment des grands massacres organisés de 1895. Une telle montée de violence, à mon sens, ne peut pas s'expliquer en 1915 si on ne prend pas en considération les 20 années de massacres réguliers qu'il y a eu à l'encontre de ces villages chrétiens. On a longtemps cru qu'en 1915, les massacres n'avaient pas touché le Tour Abdin et s'étaient limités aux populations arméniennes, qui sont plus au nord du vilayet de Diyarbakir. En fait, en consultant les archives, il n'en est rien. D'abord, les massacres ont commencé à Diyarbakir, comme en 1895. Ensuite, sont venus jusqu'à Mardin, quelques jours après seulement. Et comme une traînée de poudre, ces massacres se sont répandus dans un premier temps à Midyat, qui est la grande ville, la capitale du Tour Abdin, et s'est répandu ensuite dans tous les villages du Tour Abdin. Dans la continuité de ces massacres de Midyat vers le Tour Abdin, les villages mêmes qui sont au cœur de l'âme syriaque, au cœur du peuplement araméen, sont décimés. Et nous avons des témoignages très précis de plusieurs massacres dans des villages et des massacres organisés. Ce qu'il me semble intéressant, c'est la simultanéité de ces massacres. Comment ne pas parler d'organisation alors qu'en l'espace de quelques semaines, dans des régions où les communications par voie terrestre sont excessivement difficiles, comment ne pas imaginer qu'un ordre n'a pas été donné? À la fin du mois d'avril, les massacres commencent à Diyarbakir. Quelques semaines après, au début du mois de juin, Mardin est touché. Un premier convoi est organisé le 3 juin, un second le 10 juin, un troisième le 15 juin, un quatrième le 23 juin, et le dernier partira le 2 juillet 1915. Plus de 80 ans après les événements, on a mis à jour le témoignage capital de 2 moines dominicains français qui sont présents à Mardin en 1915, Jacques Rétoré et Hyacinthe Simon. Rétoré vit dans la région depuis plus de 30 ans et parle toutes les langues locales. Il assiste au massacre sans pouvoir s'y opposer.
Il écrit « Une nouvelle caravane de la mort quitta Mardin. Au nombre de 600, les chrétiens sans aucune distinction de rite furent tués à la sortie de la ville. Le 15 juillet, toutes les maisons chrétiennes furent pillées. Les femmes qui jusque-là avaient été épargnées se retrouvent sans aucune distinction dans la masse. » Jacques Rétoré poursuit. La maison Caspo, famille syriaque catholique des plus riches de Mardin, se composait des familles de 4 frères dont les 3 derniers avaient déjà disparu dans la tourmente. Le chef de la maison, M. Bogos Caspo, en se cachant, en se déguisant, en payant de grosses sommes, avait pu échapper jusqu'à ce jour à l'emprisonnement. Cette fois, il était pris et on l'expédiait avec toute sa tribu qui comprenait une 40aine de personnes. On y voyait des grands-mères, des mères, des brus, des jeunes gens, beaucoup de jeunes filles et d'enfants. À l'heure voulue, tout ce petit monde sortit de la maison paternelle, sous l'œil des policiers qui, liste en main, confrontaient les sortants pour que personne ne leur échappât. Toutes les femmes et les jeunes filles avaient un voile blanc sur la tête, selon l'usage des personnes en voyage, et comme c'était la nuit, chacune portant un petit cierge pour s'éclairer dans les rues inégales de Mardin. À la date du 29 juin 1915, le patriarche Ramani nous décrit un convoi de déportés chrétiens de Mardin à Dara. Chrétiens précise-t-il de différents rites. Un matin, on les fit sortir de la ville par la porte dite de la muraille. Une partie d'entre eux fut massacrée non loin de la ville. Les autres eurent le même sort près du village de Dara, au sud-est de Mardin, à quelques kilomètres à pied. Ils ont été jetés dans des puits profonds qui étaient les anciennes prisons de Darius. Le patriarche Ramani poursuit. Les Kurdes jetèrent dans ces puits des centaines de cadavres. Durant ce drame sanglant, un homme était assis au balcon de sa terrasse, humant l'air frais du matin et contemplant une rosace de feu piquée sur la plaine. C'était le gouverneur turc de Mardin. Les barbares égorgés et brûlés, lui fumaient sa cigarette. De Mardin à Midyat, les massacres se répandent comme une traînée de poudre. À Midyat, quelques semaines après, à la fin du mois de juin. Le 21 juin, les massacres commencent. Dans un premier temps, tous les membres du clergé sont arrêtés, des Syriaques essentiellement, des Chaldéens. Et les moines et les prêtres sont tout de suite exécutés. La technique de destruction est exactement la même. De Van à Diyarbakir, à Midyat. Dans un premier temps, on arrête les notables, ensuite les représentants du clergé, évêques et prêtres, ensuite les hommes, et enfin les femmes et les enfants. Mémorandum présenté par Monseigneur Ramani, patriarche des Syriaques catholiques, à la conférence de la paix sur les dommages subis par les Syriaques pendant la guerre. L'ancienne ville de Nizibin comptait des groupes chrétiens de Syriens et de Chaldéens qui ont été massacrés. De nombreux villages chrétiens qui se trouvaient entre Nizibin et Djezireh ont été détruits complètement. Djebel Tour El Béchérier. Djebel Tour est un pays montagneux situé entre Mardin et Djezireh. Il y avait de ci de là des villages chrétiens habités par des milliers et des milliers de Syriens monophysites, parmi lesquels se trouvaient des Syriens catholiques. On commença d'abord par arrêter les chrétiens dans plusieurs villages, puis à les tuer. Les chrétiens se réfugièrent alors dans la montagne au chef-lieu de la région, la ville de Midyat, et ils organisèrent la résistance contre les troupes lancées contre eux par le gouvernement. La lutte dura plusieurs semaines. Finalement, les chrétiens durent se rendre après avoir perdu leurs plus solides combattants. Un massacre général eut alors lieu dans presque tous les villages. Ephrem Barsom à propos d'Hassan Kayef, situé sur le fleuve Tigre, où vivaient 1000 Syriaques.
Le village fut complètement rasé par les Kurdes et les soldats agissant sur l'ordre du gouverneur de Midyat. Le massacre dura pendant 4 heures dans un déchaînement de violence inouïe qui n'épargna personne, ni femme ni enfant. Il n'y eut aucun survivant. Le monastère de Mor Gabriel est le centre spirituel du Tour Abdin. Il a été bâti à la fin du IVe siècle. Le père Armalé nous indique à propos du monastère de Mor Gabriel, où 70 habitants du village voisin de Kfar Bey s'étaient réfugiés. Le monastère fut attaqué à l'automne 1917. Tous ses occupants furent massacrés, ainsi que les moines et 2 prêtres. Le Tour Abdin subit 2 vagues d'agressions. La première en 1915, dans la continuité de Mardin et de Midyat, et la seconde 2 années plus tard en 1917. Pour comprendre, il faut se remettre dans la situation géographique du pays. Nous sommes dans un pays de collines et de montagnes. Les populations locales, les Syriaques, n'ont jamais eu l'habitude de se laisser faire et par conséquent se défendent ardemment contre les troupes kurdes et turques. Attaqués la première fois en 1915, les villageois d'Ain Wardo vont résister jusqu'en 1917, aidés en cela par les nombreux réfugiés venant des autres villages du Tour Abdin. À la fin du printemps 1917, ils seront obligés de négocier et seront ensuite massacrés. Nous avons sur la résistance du village d'Ain Wardo le témoignage direct d'Isaac Armalé. Les Kurdes rassemblés au nombre de 13 000 sur les collines environnantes. Ils parvinrent à occuper une colline dominant le village, d'où ils tiraient sans cesse. Et les assaillants vinrent à manquer de munitions. Les Kurdes, ils en envoyèrent chercher à Diyarbakir et Mardin, et reçurent même un canon. Pendant ce temps, le chef des Syriaques, Massoud, faisait fondre tous les objets en fonte ou en plomb pour en faire des cartouches. Des femmes et des enfants mouraient de faim et de peur. Les chrétiens avaient épuisé le gros de leur bétail. Les munitions venaient à manquer. Le siège dura 52 jours, au bout duquel les habitants furent contraints de négocier. Désarmés, ils furent tués dans les mois qui suivirent leur reddition. On estime le nombre des Syriaques avant la guerre à plus de 100 000 individus pour la région même du Tour Abdin. Après la guerre, au moment du premier recensement de population, ils ne sont plus que quelques milliers. 90% des populations chaldéennes ont été tuées et 75% des populations syriaques, orthodoxes et catholiques ont été massacrées. Voilà le résultat. يعني أنا إذا كنت أميد سبب بوليتيق دقتيلي بس أسيلي لا تولي سبب دقتيلي لو طلب لي يعني بو تاريخه أسيلي لو طلب لي ميدي 100 عثمان لي أو 100 طايوته كل هي غايدا مترديتو سيد محوينا أنه إحنا سيقتيلينا إحنا سيكم دعينا دمينا بوادمو دسهديدا. Il est à mon sens complètement indécent qu'une famille d'origine syriaque qui a été massacrée dans un même village qu'une famille arménienne ne puisse pas bénéficier du mot génocide. Mémorandum du 2 avril 1920, présenté à la conférence de la paix par Ephrem Barsom, évêque et futur patriarche syriaque orthodoxe. Nous avons l'honneur d'exposer à la conférence de la paix que sa béatitude, notre patriarche, nous a chargé de venir lui porter l'écho des malheurs et des vœux de notre nation syrienne, ancienne descendante de la race assyrienne, qui réside en général en Mésopotamie et en Arménie. Or, voici les principaux points que nous formulons. Premièrement, il est à bien considérer que cette nation, à l'exception des malheurs dont elle était le sujet dans les temps passés, pour ne rappeler que les massacres de 1895, fut surtout celle qui a le plus souffert de la tyrannie turco-kurde pendant la guerre par rapport à son nombre. Les massacres dépassent dans notre propre communauté un chiffre de 90 000 personnes
comme on le voit dans la liste ci-jointe. Deuxièmement, nous exprimons le plus vif regret de voir que cette glorieuse race, qui a rendu de grands et brillants services à la civilisation, malgré tous ces dommages, soit si étrangère à la mémoire de la politique et de la presse européenne, qui nomme à tort les massacres des Turcs massacres arméniens, lorsqu'elle devrait donner le nom plus général de massacres chrétiens, puisque tous les chrétiens dans le pays susdit ont le même sort douloureux. Bilan des victimes syriaques orthodoxes fourni par Ephrem Barsom à la Conférence de la paix. Liste des dommages que la nation syrienne, ancienne orthodoxe en Mésopotamie et en Arménie, a subis pendant la guerre de 1915-1918. Vilayet de Diyarbakir. Diyarbakir. 30 villages, 764 familles, 5379 âmes massacrées. Mardin. 8 villages, 880 familles, 5815 âmes massacrées. Nizibin, 50 villages, 1000 familles, 7000 âmes massacrées. Djeziré, 26 villages, 994 familles, 7510 âmes massacrées. Midyat, 47 villages, 3935 familles, 25 830 âmes massacrées. اماتنا مدياده هي صاله بالضايا او يقام الدنيا قران هي بصاله بالضايا جنيه بو صاله بالضايا حرب صص بوبو او شيله مدياده تمام لا شيء في الله بيت بون سراب واقر بردابوني تمام صي واقون داب غوشتي في الهي مدياده هار بوبون هنقول لا شيء واجب بشرين هنقيك وشتبونا بيت بون سراب قصر عسكازة تدال صيبون مسلمان قلبنا السروانا وما خنجرك واحد دانو تابيتنا السرهب زلامك مرة صوند خوار قدنا بلا شارع حفتي 5 سنتينا خوين بوا كتبو حنقي لا شال سرهب بربري ديوار شيبوبو حفتي 5 سنتينا بقصر ما لا عبدوك هذا بوسين قو دولا خدي وكاد بخوينا إيسانا بشركة رهركي بما هو بهيستيا جو كشاو سبي مارينه تشتيد قران وسبي حاجو وسبي خاشو خوينا ويلا باكرين لا شيء خدان وبيستيا عفروس موقوم حكاي عالقونو أين صوعهم فالفيل قشمو عفروس موقوم حكاي عالقونو أين صوعهم فالفيل قشمو أدمكم أبرا بخطوط تفوتو أدمكم أبرا بخطوط تفوتو أدمدمن بزلوخ طريشو بيدوثو كيف الطرولي شليلويتو الشربو محكاي والاشمك شويتو اسمي يحقو ميزانو ويحقود بزيرو ويحقود بزيرو ميزاس عمره مقا يا عمو عملي مو شيثي تروي مو بسيو لو مو شاف ايه كي بغد محكت لن من حزالو بوسيفو ايه كل ما يدحزين شكون من يدارو مر دو ما نرولو
مي سيفويو كتلي عمود بابي ملكي قوري عميني بقر يمشي عن لبشيجي لا تكوت ومرارو في المنيو لو ما شلم احنا ديعيتو قليلا نتري باب كتحريني ومن توق ميتيكو بيعيتو لبها الطايا علينا ميتلو ما هذا دلوتي ميتلو كل اللي بعدينا أين عيتو؟ مردو متزاز أوكي مردو متزاز ايه غير آتي مرة سيفويو إلى قليلا داتري باب كارد مقتل الحدود ومن توخو لي عيتو إيصايدو كولا مو بابا بين مثل لو سيتو لي عيتو أبا هيدا لو تدب علينا لكن كيكي كل حبا قسرتي نافيقي مو عاقل وبيدا برثي بطايا هاو مرضو بقتها مهلقتو أكل سمو إشي نبشوتي فاشيدا احنا دي عيتو بقى زلام محويلي قال اختيلا دي تقتل لي هلت بدمالوه وقال له هو يدبت لا طايق سيلني مبلني لي بيربومي بين الزاد والاشراكو يو طايس لحن في قد اشراكو بيرة في ثبت سوري لو سميس عثماني سيري حاجي محمود قتل لي اكتب له اشي نبشوته لي بيربومي برفل اينورو ابي تري مني محزمي مخلصي ما هديو فدقي وما خلصيو لو محزمي متوري لا قلمات في هو اللي شايحين لا دي مستيني ما هديو فدقي ما خلصيو ما خلصي تري مني Sur le génocide assyro-chaldéen, il existe une documentation considérable et en plusieurs langues, parue dans les différents pays occidentaux et même en Orient, où une presse en anglais et en assyro-chaldéen, en araméen, paraissait. Et on constate que cette communauté n'était pas oubliée. Son drame était au cœur de l'actualité. À côté de cette presse, beaucoup de livres sont parus, les années même des massacres. En France, notamment, Joseph Naïm a publié Les Assyro-Chaldéens et les Arméniens massacrés par les Turcs en 1920. D'autres ouvrages sont parus. En Angleterre, on pourrait particulièrement citer le livre bleu britannique, publié par le Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères britannique, The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, le traitement des Arméniens dans l'Empire ottoman, donc qui est sorti en 1916 et qui contient 104 pages détaillées sur ce qui s'est passé sur les fronts d'Ourmia, de Salamas, d'Azerbaïdjan et de Turquie. Le génocide assyro-chaldéen a débuté en 1915, mais depuis, il ne s'est pas arrêté. Après 1915, il y a eu 1918 et l'exode d'Iran vers l'Irak dans des conditions extrêmement dramatiques. Une fois arrivés en Irak en 1918-1920, ils n'ont pas été à l'abri de nouveaux massacres puisque s'est produit en août 1933 les massacres qu'on appelle de Simele parce qu'une partie de ces massacres ont eu lieu dans ce village où plus de 3000 Assyriens ont été massacrés, ce qui a provoqué leur exode vers la région du Khabour en Syrie.
Après la Première Guerre mondiale et sous la Nouvelle République turque, les massacres avaient cessé. Mais on a continué de pousser les Syriaques survivants vers l'exil, en particulier vers la Syrie sous mandat français. Dans les années 70-80, cet exode s'est encore accéléré, cette fois-ci vers l'Europe, jusqu'à devenir presque total. أسري وأجيراناتي أكردوي يعني عم حدادي باسيمة لو عايشيوا وإنا قدات اسطنبول وبدرك من اسطنبول إيشا تدنا الفجامو حمش شوعي أنا قبديلا إيجوروثو من طول عابدين ومن اسطنبول لأوروبا وهو لو دم دواملات طبعا أنت 3-4 سنين ناقصي بس هو ما يقوم شفاعة ونجلسي مو طورو ومن اسطنبول وثنا لألمانيا للسويد لهولندا لفرنسا يعني لا بلدان أوروبا ولو توعينا بيثنا كتوا حرب بين كردو إلى دي حكومة يعني أثر لا علم شيحوي النفقي يعني ما تري قابلة تولي خد حد عمر علاقة باسمته. De nombreux Syriaques ont été tués dans les années 1980-1990. Certains par des groupes liés à l'État turc et d'autres par les Kurdes du PKK. On voit ici l'enterrement de 3 personnes assassinées au village de Enlil. الدياسبورا دعموا ثروي سريو التي عاتقته حاولت 3 سنة يعلموا دعم إذن حاثو كوريو مدرسة علوي هاركي وتامو قميتركلو كوي شيولد ايدنتيتي هوية قابا كم شيلي شيولي احنا منا قايم بربزينا قايم ببريثونا تامو حزن قميتركلي بيشاتو دانرفو تشامو حمشحصر ولا شاناي والصويو تامو كوكشوي كفركي تري متلو ثمو عامثك طيلي ومأثرين مشيولانو وزبنو دوثي ونقوم تياكانو إعلامو ثو أثوريتو سريتو وشيولانو قميدولي زتر مزبنا كله كتي وصوي لشان روح وبثر كان فرقلي أقطر أشيولة كتلان ببريثو كله ساهمو رابو هني نتيجة دو مدداتي بقرعينا بنالفو تشامو همشاح صاريو
إذا أوعى إذا بنا الفوتشامو حمشاصر دلو مقتلو من يونو من أوخا رابو أكيد ديموغرافي ترابدين هو يوم بدلو هو يمثليتو دو عامذا ليو محيلتو هوخا احنا بنا ربح قرناو تدبريثو لومي بربزيوينا ذونا وميدت كوث البولي تقريبا ما حمشي هولود كوذانا دمينا ودرم تركيا يعني قارش دمشي حواي دربوا تقريبا هول يعني كيبان دمينا لحمشت شيء السياسة التركية مقابل دمشي حواي اللي بدلوا غلبي بس عن 3-4 سنين قد كبعوا دعبروا لأوروبا يعني غلبي فاش كنبسمو كبعدو حقات لمشي بلخص للسريوي أين قطع عبر لبيخون احفر لي صورته واكسر لي عمريخون أين قطع عبر لبيخون احفر لي صورته واكسر لي عمريخون من كيف شدته نوفل عليكم. Aujourd'hui, c'est un peu particulier car le génocide que nous dénonçons, la mémoire des victimes que nous honorons, eh bien, tout cela avait été oublié par l'histoire. Plus personne, ou quasiment plus personne, n'en parlait. Et c'est, je crois, une double peine terrible. Être victime d'un génocide, c'est pour un peuple la pire des choses, car ce peuple peut disparaître. Mais ne plus jamais parler de ce génocide, oublier les victimes, c'est, je crois, un deuxième drame. La communauté assyro-chaldéenne de Sarcelles et des environs est importante à plusieurs titres. D'abord, en nombre. C'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes qui sont maintenant dans les environs et principalement à Sarcelles. Donc c'est une communauté qui, en termes de nombre, compte beaucoup. La deuxième, c'est que c'est une communauté qui est importante dans la manière dont elle s'est intégrée. C'est-à-dire qu'elle doit être aussi un modèle pour d'autres communautés de la manière dont on peut arriver en France et en quelques années, quelques dizaines d'années, devenir des citoyens exemplaires qui ne posent aucune difficulté, qui sont complètement intégrés et qui à la fois revendiquent leurs racines, mais qui vivent maintenant ici en France en tant que citoyens français d'une manière tout à fait particulière et tout à fait admirable. C'est certainement un des symboles d'intégration les mieux réussis depuis tant d'années en France. Et puis la troisième raison de leur importance, c'est que c'est cette communauté qui a alerté la France sur ce qui se passe en Irak, ce qui se passe pour les chrétiens d'Orient et qui a été capable, quelque part, de réveiller la conscience de la République et de l'État pour faire en sorte que la France soit le pays qui soit le plus actif dans la défense des chrétiens d'Orient. Cette stèle a été érigée ici, c'est la première qui a été érigée en Europe pour commémorer les victimes assyro-chaldéennes du génocide de 1915, grâce aux assyro-chaldéens de Sarcelles et des environs. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont raconté leur histoire. Et c'est là que nous avons découvert que eh bien, c'était un génocide oublié, qu'on parlait beaucoup à juste titre du génocide arménien, mais qu'il y avait aussi d'autres chrétiens d'Orient, et en particulier les assyro-chaldéens, qui ont été exterminés et qui ont été victimes de ce génocide en 1915. Nous assistons à une mobilisation générale en vue de faire connaître et de faire reconnaître le génocide assyro-chaldéen à l'échelle mondiale, parce que la connaissance est la condition de la reconnaissance. Tous les partis politiques, les organisations sociales, les associations, les mouvements caritatifs et les églises
sans exception, y compris les plus importantes hiérarchies, sont mobilisés et œuvrent en diaspora et dans les pays du Moyen-Orient pour faire mémoire de ces victimes et les faire reconnaître sur le plan international par les Nations Unies, par le Parlement européen, par l'Union européenne, la Commission de Bruxelles, par le Conseil de l'Europe. Et dans ce domaine, beaucoup de mesures positives ont déjà été adoptées. Le Parlement suédois a adopté une motion dans ce sens. On a eu quelque chose d'équivalent en Australie, en Arménie, aux États-Unis, en France, où le mouvement est assez important. Et tout cela fait espérer que ce génocide est sorti de l'oubli et il est sur la voie de sa reconnaissance diplomatique, politique et juridique par la communauté internationale. Comme ça, d'accord. Voilà, le monument est attendu depuis 18 mois de travail par Michel Malquet. Il a passé des soirées, des journées. Il y a de la sueur et du travail d'un homme derrière tout ça. Sabri Atman devant le monument. On peut applaudir. Adio maharke bule bodo Europa maktab zabnoyo komotlo. Uhshowo di dawlet Turkiya nafak fawdo a'ma. وعامو سريويو هاركيو كوتولو بحشو مقاطوليذي وعامو سريويو باشومو هايذي كله كتيو حامو اورومويو اوثورويو كالدويو سريويو حامونا ها هابولونا تركيا تروشم عولان لو مو اسني إلو مو ألفو اسناي فويت وسيفو فويش عيبو وفوثو كنتو بمكتب زبنو دي دولة تركيا السوذي لقميثي وسيفو لقطوعين عليه لقمطعين عليه تيحي عامو أثرويو سريويو تودي. La Turquie a poursuivi sa purification ethnique tout au long du XXe siècle en poussant les chrétiens au départ. Au XXIe siècle, l'éradication se poursuit en Irak et en Syrie. À l'été 2014, l'organisation djihadiste État islamique a violemment chassé les chrétiens de Mossoul et des villages de la plaine de Ninive où ils vivaient depuis des millénaires. Extermination physique et en même temps volonté d'éradication culturelle et patrimoniale, puisque le musée de Mossoul, le palais de Numrud, qui sont de hauts lieux de la civilisation mésopotamienne assyrienne, ont été démolis. La guerre s'est étendue en Syrie où les descendants des survivants du génocide s'étaient réfugiés. Les islamistes les ont menacés de mort et chassés.
partir de cette stèle et grâce aux Assyro-Chaldéens, nous avons décidé tous ensemble de faire en sorte que la France, un jour, reconnaisse officiellement le génocide assyro-chaldéen et surtout, une fois qu'il sera reconnu, qu'on ne puisse pas nier l'existence de ce génocide. Car il n'y a rien de pire pour les Assyro-Chaldéens, comme pour les Arméniens, comme les autres, ou comme pour les victimes de la Shoah, que quelqu'un puisse dans notre pays nier la réalité de ce génocide. Donc le processus est là, nous avons décidé de mener ce combat, j'ai bon espoir qu'il aille jusqu'au bout, mais la volonté c'est celle-là. الخوك يومينو كتنو عمرو عفر مرابينو تشعيت تسو الخوك